تیسری بات جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بات کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے مسئلے پر ہم بات چیت کریں. دوسری طرف سے نون لیگ نے جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ایک طرح سے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار بھی ہیں اور بات چیت کرنے کے موڈ میں بھی ہیں. اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کا آنے والے دنوں میں جو الیکشن پروسیس ہے وہ کچھ سموتھ چلتا نظر آتا ہے یا اب سازشوں کی بات تو بار بار ہوتی ہے نا جی, کورٹ کا معاملہ بھی ہے, فوج تو خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے بظاہر, تو یہ سارے معاملات آپ کو کیسے سیٹل ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اب شاید اگر 12 جولائی کے بعد کوئی ایسی ایونچویلٹی آتی ہے تو شاید الیکشن کا صورت زیادہ بنے یا کم از کم حالات ایسے بنے یا وہ ریکوائرڈ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ سمپتھی فیکٹر ہمیں اٹین ہو گیا ہے کہ جس کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. اگر وہ اس چیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا, انٹرم گورنمنٹ کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا. اس کے لیے ایک وہ فیلر انہوں نے پھینکا ہے اور پی ایم ایل این کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اس کا عمل درآمد یا اس کی ایک کنسلٹیشن رہے, کیونکہ اگر وہ دے وونٹ لائک ٹو مس دا بس کہ الیکشن ایسے ہوں جس کے بارے میں پھر بعد میں پرابلم پیدا ہو. تو میرا خیال ہے کہ ان حوالوں سے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. تو شاید اس میں بھی اگر گورنمنٹ یہ ان کو آفر تھرو کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ فائدہ جو ہے ان کو یہ ہوگا. اور اس میں چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت سارے اعتراضات تھے, لیکن اب یہ بہت سارا آیا ہے کہ شاید ناصر اسلم زاہد کے حوالے سے ان میں کچھ اتفاق ہونے کی گنجائش ہے, اور وہ اس لیے گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم ان کو اون کرتی ہے, مسلم لیگ نے بھی ان کو کہا ہے, اور وہ جج بھی بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے ہیں. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کوئی اگر الیکشن کمیشنر یہ طے کر لیتے ہیں, ورنہ تو یہی رہیں گے شاکر اللہ جان صاحب. اور دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ لاز فرق نہیں ڈالتے, صرف جو آپ کی انٹینشن ہے وہ فرق ڈالتی ہے. لوگ بھی اتنا فرق نہیں ڈالتے. اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے, الیکشن فیئر اینڈ فری ہو جائیں گے. یہ صرف ایک مینس ٹو این اینڈ ہے چیف الیکشن کمشنر, اور یہ اس ماحول کو بنائے گا کہ بھئی اگر ایک کنسنسس ہے, اگر تمام چیزیں ہیں تو پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کر سکیں گے. تو ہمیں اصل فوکس اس پہ رکھنا ہے کہ وہ تمام جو پیرافرنیلیا ہے, کیونکہ ایک دم آپ پہلی دفعہ چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح لا کر وہ انڈیا والی سچویشن ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آل پاورفل ہوگا, سارا کچھ کر لے گا. یہاں پہ ایگزیکٹو کی ایک بہت طویل ہسٹری ہے الیکشن پروسیس میں دخل اندازی کرنی, تو وہ ایک دم نہیں ختم ہوگی. لیکن اگر وہ پولیٹیکل دخل اندازی نہ ہو, جیسے مشرف نے جب سیٹ اپ نگران قائم کیا تھا تو مشرف کا ہی سیٹ اپ تھا جی, اور پہلے بھی ایسے ہی کوئی لوک ورم سا رہا ہے. اب اگر قائم ہوگا تو غالباً وہ اس طرح پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کے تحت تو نہیں چلے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں فوج کا ہے یا کوئی ان سے انفلوئنس ہو جائے, تو یہ تو کہا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک فیکٹر تو مائنس ہو جائے گا نا. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ یہاں پہ ایک فیکٹر نہیں ہے نا جو انٹرفیئر کرتا ہے. یہ تو میں ہاں, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ, اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل فیکٹر کئی دفعہ وہی ہوتا ہے جو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک تہیا, کیونکہ بعض ڈیسیژن امیر صاحب وقت آگے کچھ قوم کے لیے فیوچر کے لیے بھی کرنے پڑیں گے, اور اس میں ایک بڑا ڈیسیژن یہ ہے کہ اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے پروسیس کو اور کچھ امپرومنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی میں, تو اٹ ہیز ٹو بی انڈر اے فیئر فری الیکشن. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی یہ جو ایک ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن ہوتی ہے نا کہ ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہے کہ ایک امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی بہتری پیدا ہو جائے گی. آپ پھر اصل میں اس امید کی جڑ بھی کاٹ رہے ہیں, تو پھر باقی تو وہی کچھ ہے جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے. اگر مستقبل میں بھی اس پروسیس نے ٹھیک نہیں ہونا اور لوگوں کو امید یا ان کو یہ یقین نہیں ہونا کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا وہی آئے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ پھر وہ پرفارمنس کا کوئی, نہ کوئی آئیڈیالوجی کا, کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے. پھر لوگ الوف ہو جائیں گے, الیکشن ہوتے رہیں گے, جس طرح ہمارے ریفرینڈم ہوتے ہیں 99% ووٹ ڈال جاتا ہے, تو پھر یہ چیزیں آگے چلیں گی نہیں. یعنی دیر از نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. اصل چیز الیکشن ہے کہ ہونا چاہیے اور فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. میں نے بہت گرمی میں, اگرچہ اے سی تو چل رہا ہے بلکہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے باوجود آپ کو بٹھایا جی, لیکن ہم چاہتے تھے کہ بات کو کر سکیں جی. ہمیں تو شاید عادت پڑ گئی ہے اس گرمی کو سہنے کی. لیتے ہیں ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
नाज़रीन कराम, आज 3 आर्टिकल मैंने निकाले हैं जो ख़ास तौर पर ये मुर्सी के सदर मुंतखब होने पर, मोहम्मद मुर्सी के सदर मुंतखब होने पर हैं, अख़वान मुस्लिमीन पर हैं, इनकी बैकग्राउंड पर हैं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। कुछ तो अंग्रेज़ी में है, लेकिन एक हमारे इस नौजवान आमिर खाकवानी का आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़ा गहराई में जाकर इस बात का तजिया किया गया कि आप अख़वान मुस्लिमीन को क्या समझते हो, असल में क्या है, और बहुत प्रोपेगेंडा अरब दुनिया में हो रहा है, बड़ी मुसीबतें पड़ी हुई हैं उनको। अख़वान मुस्लिमीन बर्दाश्त तो किसी से नहीं होती, ना मिस्र से होती है, ना शाम से होती है, ना इराक से होती है, सऊदी अरब से भी नहीं होती जी। उनके दरमियान में कई झगड़े और कई मसाइल पर वो सल्फ़ी खड़े किए उन्होंने उसके जवाब में, गोया वो उनके लिहाज से अख़वान मुस्लिमीन के बजाय सल्फ़ी जो हैं ये ज़्यादा उनकी हुकूमत के हमायत कर सकते हैं, चल सकते हैं जी। अब इन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि इंतकाल के बाद गोया ये ऐसा बिल पेश करेंगे कि इंतकाल के बाद खावंद आप बीवी से कुछ देर तक के लिए ज़वाजी ताल्लुकात भी कायम कर सकता है, कि अजीबोगरीब वाजहाज़ सी बात है। अच्छा, बहुत सी बातें होती हैं जो गलतफहमी की बुनियाद पर पैदा होती हैं, बात ही प्रोपेगेंडा के तौर पर लेती हैं। अभी एक केस था, मैं जिक्र ये देता हूँ, मसियार का केस था, जहाँ आर्जी शादी का केस था जो सऊदी अरब ने पास कर दिया था। अल अज़हर ने, जो कि लिबरल और मॉडर्न गिनी जाती है, उसने कहा कि पागल हो गए हो, ये सुन्नी फ़िक़ा में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मसियार का केस क्या था कि जब गैर मुल्कों में नौजवान जाते थे सऊदी वगैरह, तो वो शादी कर सकते थे। वो आर्जी शादी होती थी, कंट्रैक्ट की मैरिज कहलाती थी, कि जिसमें वो वरासत नहीं पाएंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो चाहे आप कंट्रैक्ट कर लें, वो आपकी शादी चलेगी। तो इसको अरब पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, और इसको उन्होंने कहा था मसियार जो है ये सैर से निकला है, गोया विज़िट पे गए हुए जो अरब लोग हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ गलत कामों में फंस जाते हैं, फिर उनकी जो औलाद होती है, चाहे जायज़ हो नाजायज़ हो, उनके कानून के तहत उनको वरासत मिलती है। वो तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो वरासत से बचने के लिए और सारी कामों के बचने के लिए उन्होंने कहा कि वो एक शादी कर सकते हैं, कंट्रैक्ट में ये होगा कि फ़र्ज़ किया कि बच्चे नहीं होंगे, कंट्रैक्ट में ये होगा कि ये कितनी देर का कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट में ये होगा। यानी शिया फ़िक़ा में तो चलो मुता की गुंजाइश थी, इसमें तो और बहुत सी बातें उन्होंने ऐड कर दी, और ये कि वरासत नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, ताकि उनकी अयाशियों को ही कहा जाए ना, कोई जवाब पेश किया जाए। तो उलमा अल अज़हर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा साहब मसियार का मैंने जो हैं वो सैर के नहीं है, विज़िट वीज़ा के नहीं है, बल्कि इसके मैंने जो है युसर के हैं, आसानी पैदा करना और सहूलत पैदा करना। फिर ये बड़ी बहस हुई, और एक ख़ास कंडीशन के तहत अल्लामा यूसुफ करदावी जो अरब दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, अल अज़हर भी जिनको मानता है, और आखिर उन्होंने इसको जायज़ करार दिया। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिस पर गौर करना चाहिए। बात को मैं दूसरी तरफ ले गया था, मुझे इस कानून से जो अरब दुनिया में प्रोपेगेंडा हो रहा था, अख़वान से हमदर्दी पैदा हुई, तो मैंने कहा कि मैं आपका भी एक चीज़ बयान करता चलूँ। पाकिस्तान में मैंने कई मुफ्तियों से पूछा कि इसकी इस्लाम में कहाँ तज़किरा, कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा, तो अगरचे बहस ऐसी है जिसका जवाब अगर यूसुफ करदावी देते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि आप नज़रअंदाज करते हैं, वो सचमुच एक जेन्युइन आलम दीन है, आलम अरब के। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये कैसे हसन बन्ना ने इसको बनाई थी, उनका क्या था। 2 असूल उन्होंने बयान किए, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान किए। उन्होंने कहा एक तो है गैर मुल्क की कब्ज़े से निजात दिलाना, और फिर जो निजात दिलाया हुआ आज़ाद शुदा मुल्क है उसको इस्लामी कवानीन के तहत, अपने कवानीन के तहत चलाना। इसमें क्या हर्ज है भाई? अगर आपके पास दुश्मन की फ़ौजें बैठी हुई हैं तो आप उससे निजात पाओगे, नहीं पाओगे। हमने अंग्रेज़ से आज़ादी ली कि नहीं ली, और फिर अपनी ही ट्रेडिशन, अपनी ही रवायत के मुताबिक, वो अपनी ट्रेडिशन को कहते हैं शरीयत के मुताबिक ये चलाने की बात करते हैं, और शरीयत से बड़ी चिड़ है आजकल मगरब को। बहरहाल ये उन्होंने, और फिर सैयद कुतुब की और हसन बन्ना के, ये एक जमहूरी अंदाज में काम करते थे। हमारे यहाँ आमतौर पर समझा जाता है कि ये बड़े सख्त किस्म के लोग थे, ऐसी नहीं बात है। इनको नासराइट्स ने तबाह किया, उनको एक मुकदमे में इन्वाल्व किया, सैयद कुतुब का इन्वाल्व किया, फलां को मरवा, ये सारा जो एक कहानी है। फिर पाकिस्तान के बारे में कहा कि लोगों को ख्याल है कि चूँकि सिलसिले के लिहाज से ये पहले चले थे, तो मौलाना मौदूदी, सईद मौदूदी की जो जमात इस्लामी थी, इनके इम्प्रेस होकर बनी थी। हालांकि वो एक इंडिपेंडेंट तहरीक थी और एक पैरेलल चलती हुई थी तहरीक थी, और यही कहा गया दुनिया में कि दुनिया में तहरीक इस्लामी, जिसे इस्लामिस्ट कहते हैं, 2 जगह चली है, एक पाकिस्तान में, और जिसके बानी सईद, सब कॉन्टिनेंट में सईद मौदूदी थे। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम और मदरसे जिन पर हम बहुत तनकीद करते हैं, एक बहुत आर्थोडॉक्स सही, क्लासिकल सही, एक ख़ास मजाज रखते हैं। वो वही वहाँ तो हदीस इस तरह सुनाई जाती है कि मैंने फ़लाँ से सुना कि हजूर ने इसको इस तरह सुनाया था, उस लहजे में, अगर मुस्कुराते हुए कहा था वैसे मुस्कुरा के, और जब तक ये सिलसिला पहुँचता नहीं, बात वो एक रवानी रवायत की भी एक अजीब उन शान मसाल मौजूद है, किताबें नहीं सिर्फ। खैर वो तो एक अलग बहस है, उस पर मैं क्या कहूँ। बहरहाल इस पर इन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत लिखा है जी।